امریکہ اور ایران میں مستقل جنگ بندی کا مشن، وزیر داخلہ محسن نقوی کی کچھ دیر میں تہران روانگی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پیغام ایرانی سپریم لیڈر کو پہنچائیں گے۔ ایرانی میڈیا ارنا کے مطابق وزیر داخلہ محسن نقوی اس سے پہلے بھی ایران کا 3 بار دورہ کر چکے ہیں۔ محسن نقوی نے دورہ ایران کے دوران اہم ملاقاتیں کی تھیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ وزیر داخلہ نے دورہ ایران سے متعلق وزیر اعظم سے مشاورت کی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے محسن نقوی کو ایرانی قیادت سے ملاقات سے متعلق اہم ہدایات۔ ایران امریکہ مذاکرات میں پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ آزاد کشمیر ریاست کا کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے نمٹنے کا فیصلہ، حالات مزید کشیدہ ہونے پر ایمرجنسی کے نفاذ کا امکان۔ وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور کہتے ہیں کمیٹی بلیک میلنگ کی سیاست کر رہی ہے، ریاستی ریٹ کو چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہر بار مطالبات منوانے کے بعد نئے مطالبات سامنے لائے جاتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے وزراء کی تنخواہیں آزاد کشمیر کے قانون شکنی برداشت نہیں، آزاد کشمیر پولیس کا ایکشن۔ امن و امان خراب کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 72 افراد گرفتار، اسلحہ اور دیگر سامان برآمد۔ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ریاست بھر میں سیکیورٹی کے سخت اقدامات۔ پولیس کا کہنا ہے قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ آزاد کشمیر کے عوام نے کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کا بیانیہ مسترد کر دیا۔ کاروباری زندگی معمول کے مطابق جاری۔ قائد حزب اختلاف شاہ غلام قادر کا کہنا ہے کہ کمیٹی امن و امان کی صورتحال خراب کرنا چاہتی ہے۔ آزاد کشمیر کے عوام نے احتجاجی کال کو مسترد کر دیا۔ امن مخالف ایجنڈا ناکام اور عوام نے احتجاج کا بائیکاٹ کیا۔ کون بنے گا گلگت کا حکمران؟ فیصلہ ایک دن کی دوری پر۔ انتخابی میلہ کل سے جگہ، تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ گلگت بلتستان کی 24 نشستوں پر 396 امیدوار میدان میں، 7 خواتین بھی امیدوار، 266 آزاد امیدوار بھی حصہ لیں گے۔ 9,58,780 ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ 5,03,000 سے زائد مرد اور 4,57,708 خواتین ووٹرز ہیں۔ 1368 پولنگ سٹیشن قائم، 350 پولنگ سٹیشنز حساس قرار۔ پولنگ سٹیشنز میں عملہ اور پولنگ کا سامان روانہ کر دیا گیا۔ انتخابات کے لیے گلگت بلتستان میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ پیپلز پارٹی جی بی الیکشن میں کلین سویپ کرے گی۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کی میڈیا سے گفتگو، کہا مسلم لیگ نون کو گلگت بلتستان میں شکست ہوگی۔ جی بی الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کنڈکٹ کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ جن وفاقی وزراء کو گلگت نہیں جانا چاہیے تھا وہ بھی گئے۔ گلگت بلتستان میں جس زبان کا استعمال کیا گیا وہ شرمناک ہے۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی اتنی حیثیت نہیں کہ ان کی بات کا جواب دوں۔ سندھ حکومت 21 لاکھ افراد کو گھر فراہم کر رہی ہے۔ آزاد کشمیر میں مہاجرین نشستوں سے متعلق فیصلہ محفوظ۔ سپریم کورٹ آزاد کشمیر کی صدر آزاد کشمیر کو کل آئینی رائے سے آگاہ کرنے کی ہدایت۔ چیف جسٹس راجہ سعید اکرم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کی کیس کی سماعت۔ سینئر قانوندان راجہ سجاد احمد خان ایڈوکیٹ نے موقف اختیار کیا کہ آرٹیکل 33 کے تحت اسمبلی کو مکمل قانون سازی کا اختیار حاصل ہے۔ آل پارٹیز کانفرنس میں ارکان اسمبلی مہاجرین نشستوں کے معاملے پر اپنی رائے واضح کر چکی۔ مہاجرین نشستوں کا معاملہ ہائی پاور کمیٹی میں زیر غور لایا جانا چاہیے تھا۔ بیرسٹر ہمایوں نواز، راجہ صداقت حسین اور سردار عبدالرزاق نے بھی قانونی نکات پر دلائل دیے۔ مہاجرین مقیم آزاد کشمیر کے نمائندوں کا اسمبلی میں علیحدہ نشست مختص کرنے کا مطالبہ۔ خطے میں ایک بار پھر کشیدگی کے شعلے بھڑکنے لگے۔ امریکہ اور ایران کا ایک دوسرے پر حملوں کا دعویٰ۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق ایران نے ابنائے ہرمز کی طرف 4 ڈرون داغے جنہیں مار گرایا۔ ایران نے کویت اور بحرین کی جانب 7 بیلسٹک میزائل فائر کیے، 6 میزائل تباہ کر دیے، 7واں میزائل اپنے ہدف تک نہ پہنچ سکا۔ حملے میں امریکی اہلکاروں کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں۔ بحرین میں امریکی بحریہ کے ہیڈ کوارٹرز کو نقصان پہنچنے کے دعوے غلط ہیں۔ سینٹ کام نے ایران میں گروک جزیرہ قشم پر حملوں کی ویڈیو جاری کر دی۔
कुवैत का मुतादिद मिसाइल और ड्रोन हमले रोकने का दावा। कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का कहना है कुवैत में अमरीका के 2 फजाई अड्डों पर हमला किया। बहरीन में अमरीकी बहरिया की अहम तंसीबात को मिसाइलों से हदफ बनाया। अमरीकी फौज की रहनुमाई में 4 जहाज हुर्मुस अबूर करने का इरादा रखते थे। ईरानी बहरिया ने वार्निंग दी जिसे नजरअंदाज किया गया। वार्निंग नजरअंदाज करने पर एक बहरी जहाज को निशाना बनाकर रोक दिया गया। 3 बहरी जहाज वापस लौट गए। अमरीकी कार्रवाइयां जारी रहीं तो आबनाए हुर्मुस मुकम्मल बंद कर देंगे। आबनाए हुर्मुस की मुकम्मल बंदिश का जिम्मेदार अमरीका होगा। ईरान ने जंगबंदी डील पर इत्तफाक नहीं किया। ईरान ने इत्तफाक इसलिए नहीं किया क्योंकि वो ताकतवर और गयूर है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का NBC न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा ईरान के पास मुआहदे के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। ईरान के पास सिर्फ 21 से 22% मिसाइल बाकी हैं। जंग के हल में वक्त लगता है, ये काम फौरी नहीं होते। ईरान के साथ मामलात अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं और बड़ी कामयाबियां हासिल हो रही हैं। ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता और ना ही ऐसी पोजीशन में है कि जौहरी सलाहियत हासिल करे। आबनाए हुर्मुस से बहुत से ऑयल टैंकर्स गुजरे, ताहम तादाद बताना नहीं चाहते। तेल की मौजूदा कीमत $96 फी बैरल के करीब है। तेल $300 फी बैरल तक पहुंचने की पेशगोइयां गलत साबित हुई। ईरान अमन के रास्ते का इंतखाब करें या खुद को तन्हाई की तरफ धकेल दे। बहरीन की वजारत खारिजा ने ईरान के बहरीन और कुवैत पर हमलों से मुतल्लिक मजम्मती बयान की जानिब से जारी बयान में कहा गया ईरान के ताज़ा हमले खत्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। सिक्योरिटी रॉकेटों और ड्रोन से कायम नहीं की जा सकती। ईरान की जानिब से 7 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए जिन्हें फजा में ही नाकारा बना दिया गया। हमारा सब्र कमजोरी नहीं। बहरीन अपनी खुद मुख्तारी, सलामती और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। बहरीन ने ईरान से आबने हुर्मुस को बिला रुकावट और बगैर फीस के मुकम्मल तौर पर खोलने का मुतालबा भी किया। ईरान पर समुद्री बारूदी सुरंगों के मकामात जाहिर करने पर भी जोर दिया गया। अमेरिका को इसराइल से जासूसी का खतरा। इसराइल को इंतहाई तशवीशनाक कैटेगरी में डाल दिया। अमेरिकी मीडिया पेंटागन डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के हवाले से रिपोर्ट मंजर आम पर ले आया। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की जानिब से आला अमेरिकी अहदेदारों की निगरानी की कोशिशों में इजाफा हुआ है। इसराइल मशरिक़ वुस्ता से मुतालिक ट्रंप इंतजामिया के अंदरूनी फैसलों और मुशावरत तक रसाई चाहता है। DIA की दाखिली दस्तावेज में इसराइल की इंसानी और तकनीकी जासूसी सलाहियतों को खतरनाक करार दिया गया। दस्तावेज में मुताद्दिद ऐसे वाक़यात का भी जिक्र किया गया जिन्होंने अमरीकी खदशात को बढ़ाया। रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया है अमरीका इसराइल के दौरों के दौरान जासूसी और दीगर खतरात से बचने के लिए इजाफी हिफाजती इक़दामात इख्तियार करता है। पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी। पेट्रोल 4 रुपये फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 377 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 380 रुपये 78 पैसे पर बरकरार। अवाम ने पेट्रोल की कीमतों में 4 रुपये की कमी को नाकाफ़ी करार दे दिया। शहरियों का हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद कमी का मुतालबा। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी ख़त्म करने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पेट्रोल पर लेवी नाजायज़ है। पेट्रोलियम लेवी 2001 से चल रही है। तमाम हुकूमतें शामिल हैं। लेवी की मद में अब तक 8,066 अरब रुपए कौम से वसूल किए जा चुके हैं। ऐसा टैक्स वसूल किया जा रहा है जो टैक्स के ज़ुमरे में ही नहीं आता। अगर हुकूमत ने लेवी ख़त्म नहीं की तो हम फैसला करेंगे। हम पहिया जाम और हड़ताल पर मुशावरत कर रहे हैं। जंगबंदी के बावजूद फ़लस्तीन में इसराइली हमले हो रहे हैं। इसराइल को लगाम डालने के लिए कोई तैयार नहीं है। कराची सिटी कोर्ट में मुल्जिमा अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ कत्ल का मुकदमा। तफ्तीशी अफसर ने मुकदमे का उबूरी चालान प्रोसिक्यूशन के पास जमा करवा दिया। पुलिस के मुताबिक 7 मई को हाजी पीर मोहम्मद रोड पर लाश मिलने का वाक़या रिपोर्ट हुआ। मुद्दई मुकदमे के मुताबिक रेस्क्यू एहलकारों की मदद से लाश एम्बुलेंस के जरिए बगदादी थाने आए। पुलिस ने मुआयने के दौरान मकतूल की जेब से एक डिब्बी बरामद की। गोल्डन रंग की डिब्बी पर क्वीन मैडम
پنکی ڈان نام ہی کافی انجوائے درج تھا۔ معلومات کرنے پر معلوم ہوا کہ انمول عرف پنکی یہ نشہ فروخت کرتی ہے۔ ملزمہ کے خلاف تاحال انویسٹیگیشن مکمل نہیں ہوئی ہے۔